Today we are going to discuss on conic section under the chapter Analytical Geometry, where we will be discussing about different sections, that is curves obtained after intersecting a cone by a plane in different conditions, that is different angles. Intersection of the cone by a plane gives circle, parabola, ellipse, hyperbola. So these curves are the sections of the plane after cutting the cone. So these sections are the curves, two-dimensional curves, which are called conic sections because they are the sections of the cone. First we should know that how these cones are formed. Actually cones are nothing but they are the surface generated by two lines. Okay, just for example, this is a cone. Okay, this is a cone. So this is a cone. Okay, these are my two cones here. So how these cones are formed? Okay, let's see first how these double cones are formed. We can also check from this. Okay, so how this cone is generated? Let's take these two sticks. Okay, then if you take one stick as an axis, and if you rotate other in this way, it will generate a surface. Okay, so this surface generated by these two lines is called double cone. So this fixed line is called axis, and this rotating line which moves around this axis in this way is called generator line, because it generates the cone. This line passes through center and through the vertex. Okay, this is vertex. How this cone is generated? Actually this is axis, and if you take a generator line in this way, and if this generator line moves around this cone in this way, so it generates this surface. Okay, in this way it generates the surface. So this is about the generation of cone, how these cones are generated. कोन चाहिँ कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ त, दुईटा लाइनमा एउटा एक्सिस मैले ठाडो एक्सिस लिएँ र अर्को लाइनलाई चाहिँ मैले त्यो ठाडो एक्सिसको वरिपरि मैले यसरी घुमाएँ भने, यसरी घुमाउँदाखेरि यसले डबल कोन जेनेरेट गर्छ. माथि चाहिँ एउटा कोन, तल अर्को कोन, दुईटा कोन चाहिँ जेनेरेट गर्छ. तल चाहिँ यो तलको कोन आयो अनि माथिको कोन पनि यस्तै गरेर यो कोन आयो है. यो चाहिँ एक्सिस, यो कोन generating line generator. This is axis, vertex. So if you take it as a base, this one, this is about the generation of cone. अब यो कोनबाट चाहिँ कसरी कोनिक सेक्सनहरु हुन्छ भनेर एकचोटी हेरौँ. अब मेरो एक्सिसको परपेन्डिकुलर हुने गरी अब यो मैले यसरी काटेँ भने, यसरी यो मेरो एक्सिसको परपेन्डिकुलर हुने गरी प्लेन यसरी राख्यो भने, in that case it becomes a circle. यहाँ सर्कल बनेको छ नि, यो circle. This face is a circular chord. Okay, so here you can also check here, this is a circle because this is obtained by cutting this side by cutting by a plane. यो प्लेनले यसरी काट्यो भने चाहिँ के भन्छ, सर्कल भन्छ. फर्स्टमा चाहिँ हामीले के भन्यौ, कोनलाई प्लेनले एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने गरी प्लेन राखेर यसरी काट्यो भने चाहिँ यो टाइपको सर्कल भन्छ है. यसरी काट्दाखेरि चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी यसरी काट्यो भने सर्कल भन्छ. सो दिस इज सर्कल. जस्तो मैले चाहिँ अब यो कोनलाई चाहिँ यसरी काट्यो छड्के तरिकाले. अघिको मैले परपेन्डिकुलर यसरी काट्दाखेरि सर्कल बनेको थियो भने यसरी ढल्काएर काट्यो भने हैन, यो केसमा चाहिँ इलिप्स भन्छ. In this case we will be getting an ellipse. Right? यो टाइपले चाहिँ हाम्रो के भन्यो, यो केसमा चाहिँ सर्कल नभनेर इलिप्स भन्छ, इलिप्टिकल आकार है, अण्डाकारको कर्व भन्छ. सो दिस इज इलिप्स.
ले बनाउने एक्सिससँग बनाउने कोण र सेमी भर्टिकल एंगल इक्वल भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ प्याराबोला कर्व बन्छ। Parabola is formed when the angle made by the axis with the cutting plane is equal to semi-vertical angle. Semi-vertical angle भनेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एक्सिस र यसको बीचको यो एक्सिस र यो जेनरेटर बीचको यो एंगल, this angle is semi vertical angle. यो तल गएर यसले यो एक्सिससँग बनाउने कोण हैन, यसरी यहाँबाट काट्दाखेरि चाहिँ यसले त कोण बनाउँछ। यो लाइन एक्सिससँग यो प्लेनले बनाउने एंगल जुन एंगल छ त्यो एंगल चाहिँ सेमी भर्टिकल एंगल भनेको यो एंगल हैन, यो एंगल भन्दा सानो भयो भने इन दैट केस यू विल बी गेटिङ हाइपरबोला। ओके, हाइपरबोलाको लागि चाहिँ डबल कोणलाई काट्नुपर्छ, माथिबाट पनि काट्नु पर्यो यसरी र तलको कोणलाई पनि त्यो प्लेनले यसरी काट्छ, गर्दाखेरि दुईटा कर्वहरु चाहिँ आउँछ। सो दिस इज अबाउट द generation of the curves by cutting cone through a plane. Okay, in this lecture we will be deriving equations of circle in different forms like standard form, central form, general form and diameter form. This is chapter 5. The analytical geometry is divided mainly into two-dimensional geometry and three-dimensional geometry. What is 2D, what is 3D? If we make a figure in two real axes, y, y dash, this is a 2D figure. This is a two-dimensional figure because it has a length and height. 2D, all the figures in which we can measure length and breadth. यो चाहिँ 2D related भयो because this is a plane. मैले कुनै फिगरहरु पनि बनाउन सक्छु. I can make some figures. It is not a 3D. फरक डिफरेन्स के हो त? अब यो चाहिँ 2D को मेरो फिगर हो. फिगर इज फर 2D but the object is 3D. तर अब 3 डाइमेन्सनमा के हुन्छ त? If you touch real bird then that is a 3-dimensional figure. त्यहाँ के हुन्छ? लम्बाई चौडाई उचाइ हुन्छ. For 3 dimension you have to go in this way. है, जस्तो यहाँनिर बक्स बनाउनु पर्यो भने अथवा कुनै पोइन्ट दिनु पर्यो, if you want to take any point, 2 dimensional को केसमा के हुन्थ्यो? First move x axis then y axis हो यसरी. For 3-dimensional case, first move to x axis, x को भ्यालु यो भयो, then go to y axis, y axis को प्यारलल जाने, यसको प्यारलल आउनुपर्छ यो लाइन, then go parallel to z axis, यो र यो फेरि प्यारलल हुन्छ। यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने x, y, z, x को भ्यालु सपोज 1 2 3 4 5 छ भने यो 5 भयो, 5, y को भ्यालु सपोज 1 2 3 4 5 छ सपोज भने यो 5 भयो। अब z को भ्यालु चाहिँ कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म? 1 2 3 4 5 6 छ भने 6 भयो है। In this way you can. So we will be not discussing about the cases of 3-dimensional geometry. We will only discuss about the 2-dimensional geometry. Let's discuss about the conic section. Cone plus section. This is termed by name cone plus section. What is cone? Cone भनेको चाहिँ geometrical figure हो जसको बेस चाहिँ के हुन्छ? सर्कुलर हुन्छ र यसको हाइट हुन्छ. This is a cone. तलको सर्कल हो. So this is angle alpha, semi vertical angle. This is midpoint of this line. This is the radius. यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के हो? Radius of the circle. Actually चाहिँ यो radius हो. This is called slant height, L. This is called height, H, or axis also you can say. Generator, right? Generator line. This is called axis. So O is called vertex. So these are the parts of cone. Conic section. This is a cone. Next we go for section. So if this is a cone and there is a plane, एउटा प्लेनले चाहिँ काट्यो होला, यसरी काट्यो भने चाहिँ सर्कल भन्छ. You will be getting a circle. मैले कसरी काटेछु? यो चाहिँ मेरो प्लेन र यो एक्सिस परपेन्डिकुलर छ. यो मेरो फर्स्ट केसमा के छ अरे? दिस इज अ प्लेन, दिस इज एक्सिस हो. अब मलाई चाहिँ के छ? फर्स्ट केसमा एक्सिस इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन है. सो दिस इज अ सेक्सन. That is when a plane cuts the cone in this way, in which the angle between this vertical line, that is axis, with the plane is 90 degree.
when the angle made by the plane with the axis, this vertical line is the axis, is 90 degree, in that case the section obtained after the intersection of the cone by a plane is a circle. This you can see here, this angle is 90 degree. The angle between the plane and this vertical axis is 90 degree. In that case, if you cut cone by a plane, in that case the section of the cone will be a circle. So there are the cases in which the angle A, that is a semi-vertical angle, is equal to the angle between the plane and the axis. If the angle between the plane and the axis is same as the semi-vertical angle, in that case the curve or the section obtained after cutting the cone by a plane is a parabola. So this is the parabola. So in that case we will be getting parabola. So there are some cases in which the angle made by the plane with the axis is less than 90 degree. In that case we get an ellipse. Here you can see this is the angle is less than 90 degree. So you will be getting this red ellipse. If the angle between the axis and the plane, that is angle B, is less than the semi-vertical angle, that is angle A, that is the angle between the axis and the generator line. If B is less than A, that is angle made by axis with the plane is less than the semi-vertical angle. In that case, the curve obtained is a hyperbola. त्यो बेलाको केस चाहिँ के आउँदो रहेछ? दिस इज सर्कल. सो इफ यु कट इट इन डिफ्रेन्ट वे, यसलाई अलिक फरक तरिकाले काट्यो भने के आउँछ? टेक इट बाई फोल्डिङ अफ पेपर. एउटा पेपर तिमीले चाहिँ फोल्ड गरेर तिमीले यसरी काट्न सक्छौ. कोन बनाउने अनि यहाँबाट काट्दिने यसलाई. ल, ओके, दिस इज अ कोन. सो इफ यु कट दिस कोन बाई अ प्लेन इन दिस वे, यु विल गेट डिफ्रेन्ट फिगर है. त्यो बेलामा चाहिँ यो फिगर फरक आउँछ. छड्के काट्यो भने के होला त? तपाईँको सर्कल आए जस्तै इलिप्स आउँछ. ल, यु विल बी गेटिङ इलिप्स. यो भाग मेटेपछि होइन, यो भाग तिमीले काटेको भाग फालिदियो भने चाहिँ यस्तो कोन चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ. यो कोनको माथिको पार्ट चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ है. अब यो भागमा काट्दाखेरि चाहिँ कस्तो आउँछ? माथिको पार्ट यस्तो आउँछ. कोन काटिसके पछाडिको माथिको भाग चाहिँ यस्तो आउँछ. भन्दाखेरि यो माथि चाहिँ के आयो? सर्कल आयो. तर यहाँ चाहिँ के आयो? इलिप्स आयो. इलिप्स अण्डाकार. इन केस अफ सर्कल दे आर सेम, इक्वल हुन्छ. इलिप्स, दिस इज सर्कल. So first we take cone and make its different section, study different section of the cone by cutting it through a plane. एउटा प्लेनले त्यो कोनलाई काट्दाखेरि आउने विभिन्न सेक्सनहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ. कोनिक सेक्सन. अब नेक्स्ट प्याराबोला. सेम कोनलाई काट्ने स्टाइल मात्रै हेर है. त्यसरी काट्यो भने चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ. सो आई विल बी गेटिङ दिस टाइपको कर्भ. यस्तो टाइपको कर्भलाई के भन्छ? यसलाई भन्छ प्याराबोला. नेक्स्ट चाहिँ कहिले डबल कोनलाई चाहिँ यदि हामीले यसरी माथिबाट काट्यो भने यहाँबाट काटेपछि दुईटा हुन्छ. यसको चाहिँ एक्चुअली यो चाहिँ कस्तो आयो? यो माथिबाट यसरी यता फर्किएको, यो तलबाट यता फर्किएको. सो दिस इज हाइपरबोला. कोनिक के रहेछ त? नम्बर 1, नम्बर 2 इलिप्स, नम्बर 3 प्याराबोला, नम्बर 4 हाइपरबोला. 4वटा रहेछ. यसलाई हाम्रो दुईटा तरिकाले हेर्यौँ. कटिङ प्लेन इज parallel to base हुन्छ. प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु एक्सिस. प्लेन इज प्यारलल टु बेस मिन्स हाम्रो के हो? यो चाहिँ प्लेन हो. यसरी कटिङ प्लेन यो यसरी गयो, यो बेस भयो है. यिनीहरू दुईटा चाहिँ के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ. सो दिस टु आर प्यारलल. अर वी क्यान से एक्सिस, यो एक्सिससँग प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ. इलिप्सको केसमा चाहिँ प्यारलल हुँदैन. प्लेन हेर, तलको बेस चाहिँ यो गयो, प्लेन यता छ है. इलिप्स बन्ने केस चाहिँ के रहेछ त? कटिङ प्लेन कट्स द कोन नाइदर प्यारलल टु बेस नर जेनेरेटर. प्लेन इज नाइदर प्यारलल टु बेस नर जेनेरेटर. यो प्याराबोलामा चाहिँ कटिङ प्लेन कट्स द कोन, यसले कोनलाई नै काट्ने हो. नट पासिङ थ्रु द भर्टेक्स. भर्टेक्सबाट पास हुनु भएन. र प्यारलल टु जेनेरेटर.
अब यो केसमा के छ त कटिङ प्लेन चाहिँ यो कटिङ प्लेन भर्टेक्सबाट पास हुनु भएन र जेनेरेटरसँग पनि प्यारलल हुनु भएन। नेक्स्ट अब चाहिँ यो केसमा हाइपरबोलाको केसमा चाहिँ मेरो के थियो प्लेन कट्स डबल कोन डबल राइट कोन सेमी भर्टिकल एंगल इज ग्रेटर देन द एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड एक्सिस। यसको कन्डिसन चाहिँ इन सच अ वे दैट द सेमी भर्टिकल एंगल भनेको माथिको अल्फा आएको थियो नि इज ग्रेटर देन एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड एक्सिस। डबल कोनको तिमीलाई प्रब्लम भएन अघि गरिहाल्यौँ हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि बुझ्यो प्लेन कट्स डबल कोनको कुरा आयो। सेमी भर्टिकल एंगल भनेको अल्फा इज ग्रेटर देन एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड एक्सिस। कोनिक सेक्सन भनेको चाहिँ लोकस अफ पोइन्ट विथ सर्टेन कन्डिसन्स। सर्कल भनेको चाहिँ लोकस अफ अ पोइन्ट विच मुभ्स इन अ प्लेन यो पी भन्ने पोइन्टको लोकस हो which moves in a plane in such a way that its distance from center to that point is always constant। यो होल कर्व भनेको चाहिँ कस्तो हो सेन्टरबाट पी सम्मको डिस्टेन्स सधैँ इक्वल हुने पोइन्टहरू लिनु पर्यो। यस्तो पोइन्टहरू लिनु पर्यो। टेक all the points which are equidistant from the center, then this path or this locus is the conic section। Now let's move to circle। It is a locus of a point in a plane in such a way that यसरी यो point हुनु पर्यो कि के हुनु पर्यो its distance from a fixed point is always constant or same। यहाँनिर the fixed point जुन मैले अघि तिमीलाई fixed point भनेको छ the fixed point is called center of the circle। distance चाहिँ हाम्रो के हुने भयो radius हुने भयो। this is fixed point, P is a point, O is a fixed point or center, P is the point on locus। so OP भनेको के हो त radius। so this distance between the fixed point and the given point is called radius of the circle। equation of the circle। अब यसमा जनरली चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइपको यसको इक्वेसनहरू छ। अब नम्बर 1 सेन्ट्रल फर्म, नम्बर 2 सेन्ट्रल फर्म पछाडि अब डायमिटर फर्म, नम्बर 3 जनरल फर्म। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्ने पनि छ। सेन्ट्रल फर्ममा के हुन्छ भने गिवन सेन्टर हुन्छ एउटा एन्ड रेडियस गिवन हुन्छ, सेन्टर र रेडियस गिवन हुन्छ। डायमिटर फर्ममा एन्ड्स अफ डायमिटर थाहा हुन्छ है। यहाँनिर के हुन्छ 2 ends of a diameter it is known। अब जनरल फर्ममा चाहिँ डिफरेन्ट कन्स्टेन्ट्सहरू हुन्छन् है, डिफरेन्ट कन्स्टेन्ट्स एन्ड इट क्यान बी रिड्युस्ड इन्टु सेन्ट्रल फर्म। सो जनरल फर्म इफ रिड्युस्ड इन्टु सेन्ट्रल फर्म वी क्यान गेट द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल है। यो दुईटामा चाहिँ हामी निकाल्छौँ। अर्को चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर चाहिँ भेरी इजी फर्म। इट हेज अ सेन्टर चाहिँ कति हुन्छ 0 0 हुन्छ, रेडियस r हुन्छ। सो हियर सेन्टर मे नट बी 0 0। यहाँनिर सेन्टर 0 0 हुन्छ भने छैन। सेन्टर इज hk एन्ड रेडियस इज r। सो दिज टु थिङ्स आर गिभन। While talking about equation of circle, there are 4 forms, types of the equation of circle। अब स्ट्यान्डर्ड फर्म अनि सेन्टर भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ। सेन्टर इज 0 0, रेडियस इज इक्वल टु r। अब इन दिस केस टेक अ सर्कल with center 0 0 and radius is equal to r। this is 0 0, that means यो सेन्टर चाहिँ हाम्रो केमा पर्यो क्रसिङमा पर्यो, x एक्सिस र y एक्सिस को क्रसिङमा पर्यो है। this is the 0 0 center। so p is any point। यसको जनरल आइडिया चाहिँ टेक एनी पोइन्ट p x y। स्ट्यान्डर्ड फर्म निकाल्न पर्छ, मैले पढि पनि सकेको छु यो, यु हेभ अलरेडी स्टडीड बट आई एम रिपिटिङ इट ओके। टेक एनी पोइन्ट p अन द सर्कल। सर्कलमा हामीले कुनै एउटा पोइन्ट p लियौँ। त्यसो भने देन OP इज इक्वल टु कति हुन्छ त OP इज इक्वल टु कति हुन्छ r हुन्छ है। OP इज इक्वल टु r हुन्छ। अब OP भनेको कति हो O, व्हाट इज O इज 0 0। सो व्हाट इज द डिस्टेन्स OP। अब OP स्क्वायर गर्न पनि मिल्यो। OP स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। बाई डिस्टेन्स फर्मुला यु क्यान फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स 0 0 र xy को डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ x2 minus x1 x2 minus x1 x minus 0 whole square plus y2 minus y1
whole square is equal to r square. So you get x square plus y square is equal to r square. So this is about the very simple type of circle, right? With center 0 0 radius r. अब यहाँ मैले के युज गरेँ अरे तिमीहरूलाई डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू पोइन्ट्स x1 y1 x2 y2 देन डिस्टेन्स pq इज इक्वल टु root under x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now we move for central form. सेन्ट्रल फर्ममा हामी जाउँ है कसरी निकाल्ने सेन्ट्रल फर्मको इक्वेसन के हुन्छ र त्यसको डेरिभेसन कसरी गर्ने सेन्ट्रल फर्म अफ इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ एक्चुअली यो इक्वेसन चाहिँ थाहा छ x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, where hk is the center and r is the radius of the circle. यो दुईटा कुरा चाहिँ क्लियरली बुझ्नु पर्यो. So we are going to derive this equation. Take any circle, center hk. This is x-axis. This is y-axis. So P is any point on the circle. Then this point, this line OP is the radius. OP भनेको चाहिँ मेरो radius हो. So you can find the. अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त here O dash P is equal to distance is the distance between 2 points O dash and P. x1 is equal to h, y1 is equal to k, x2 is equal to x, y2 is equal to y. So same formula, यो formula यहाँ लगाउने ल यो formula x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square is equal to pq भनेको थियो नि. अब यहाँ मेरो o dash p को भ्यालु आउने o dash p is equal to x2 minus x1. x2 भनेको x minus h, x2 means x minus x1 means h whole square plus y2 is y minus x1 is k under root. So O dash P. So O dash P is the radius. So R is equal to A भयो. स्क्वायरिङ गरिदिउँ त के भयो OP O dash P को होल स्क्वायर गर्दाखेरि R स्क्वायर भयो x minus h होल स्क्वायर plus y minus k होल स्क्वायर किनभने this is because O dash P is equal to R. Right? This is the formula. HK is equal to 0 0. It reduces to x square plus y square is equal to r square, which is standard form. यो चाहिँ standard form मा reduce हुन्छ.